स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोस्कृत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। By the blessing of Holy Trinity, Pranam and good morning to everyone present here. With a deep respect and joy, I warmly welcome each one of you for this special gathering at Sri Ramakrishna Mission Students' Home. Today, we come together to celebrate a meaningful occasion, one that unites body, mind, and soul, the 11th edition of International Yoga Day. This year's yoga theme is Yoga for One Earth, One Health. It remains as of the strong link between our personal well-being and the health of our planet. First and foremost, I offer my humble pranam to our most revered Secretary Maharaj, whose vision and blessing inspire every activities we undertake, not only in academics, but also in sports, service, and spiritual development. We welcome you, Maharaj. I also extend a respectful welcome to our Polytechnic in charge Maharaj, whose guidance helps our students grow with discipline and strong values. We welcome you, Maharaj. My respectful greetings to our respectful Warden Maharaj, both front and back home, who cares for our students like true guardians, always encouraging discipline and characters. We welcome you, Maharaj. A warm welcome to our headmaster sir and principal sir, who continuous supports, helps us make yoga and physical education a regular part of students' life. We welcome you, sir. We also extend a heartfelt welcome to our college coordinator, who behind the scenes effects ensure the smooth and successful conduct of every event. We welcome you, sir. It is our great honor to welcome our distinguished chief guest, Dr. Natarajan sir, IRS, Assistant Commissioner of GST, Central Excess, Chennai. Sir, your achievement in public service and your presence here today truly inspiring us. We are grateful for your time and support, and we look forward to your words of wisdom. We warmly welcome you, sir. As Swami Vivekananda said, stand up, be bold, be strong. Take the whole responsibilities on your own shoulders. Through yoga, we connect to our inner self and learn to live with the strength, clarity, and balance. Let today not be just another event, but a true step on our journey towards peace, awareness, and harmony, both within ourselves in the world around us. On behalf of Ramakrishna Mission Students' Home, I once again offer my respectful pranams and extend a warm welcome to all dignitaries, respected teachers, and my dear students. May this International Yoga Day brings calmness, energy, and inner joy to each of us. Thank you. Jai Hind. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். மும்மூர்த்திகளின் பாதம் பணிந்து உடல் ஆரோக்கியமும் உள்ள ஆரோக்கியமும் ஒருங்கே கொண்ட ஒருவரே முழு ஆரோக்கியத்துடன் உள்ளவராக கருதப்படுகிறார். அவ்வண்ணம் உடலையும் உள்ளத்தையும் ஒரு சேர ஆரோக்கியத்துடன் வைத்து கொள்ள நமது மூத்தோர்கள் நமக்கு இட்டு சென்ற மிக முக்கியமான கலைகளில் ஒன்று யோகாசன பயிற்சி. இத்தருணத்தில் நம் முன்னோர்களுக்கு மனமுகந்து நன்றினையும் நம் நாட்டில் பிறப்பெடுத்து உலகம் முழுவதும் பரவி ஆரோக்கியத்தினை விளைவித்து கொண்டிருக்கும் இக்கலையினை கொண்டாட இத்தினத்தினை உலக யோகா தினமாக அறிவித்த உலக நாடுகளுக்கும் இதற்கான முன்னெடுப்புகள் மேற்கொண்ட நமது இந்திய அரசாங்கத்திற்கும் நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்வோமாக. உலக யோகா தினம்
கொண்டாடத் தொடங்கிய 2015 ஜூன் 21 முதற்கொண்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் நமது இல்லத்தில் இத்தினம் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அவ்வண்ணம் இவ்வாண்டும் 11வது உலக யோகா தினத்தை கொண்டாடுவதற்காக இங்கு நாம் கூடியிருக்கின்றோம். இத்தருணத்தில் யோகா செய்வதால் நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் பற்றிய கருத்துக்கள் ஒரு சிலவற்றை நாம் அறிந்து கொள்வோம். யோகாசனம் நன்மைகள். மன அழுத்தம், கடுமையான வேலை செய்பவர்கள், கணினி சம்பந்தமான வேலை செய்பவர்கள் தினமும் யோகாசனங்கள் செய்து வந்தால் அவர்களுக்கு மன அமைதி கிடைக்கும். வேலையில் உள்ள மன அழுத்தத்தால் நிம்மதி இல்லாமல் தவிப்பவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த வடிகாலாக யோகாசன கலை இருக்கிறது. இதயம். தினமும் யோகாசனம் செய்வதன் மூலம் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய இதயம் சம்பந்தமான நோய்களை தடுக்க முடியும். யோகா செய்பவர்களுக்கு இரத்த ஓட்டம் சீராகி இதயம் பலம் பெறுகிறது. மேலும் நல்ல சீரான சுவாசம் கிடைப்பதோடு இதயம் சரியாக இயங்கி உடல் நலத்தை மேம்படுத்துகிறது, ஆயுளையும் நீட்டிக்கிறது. இரத்த ஓட்டம். யோகா செய்யும்போது நாம் உடலை வளைத்து நெளித்து செயல்படுவதால் உடலுக்கு அதிகப்படியான இயக்கம் கொடுக்கிறோம். இதனால் நம்முடைய இரத்த ஓட்டம் சீரடைகிறது. இப்படி இரத்த ஓட்டம் சீரடைவதால் உடலில் வாயு கோளாறுகள் ஏற்படுவது தடுத்து இரத்தத்தில் தேங்கியிருக்கும் நச்சுக்கள் ஆகியவை சிறிது சிறிதாக நீங்குகிறது. மூளை. தினமும் யோகா செய்பவர்களுக்கு நரம்பு மண்டலங்கள் பலப்பெறுகின்றன. இதனால் நமது மூளையின் செயல்திறன் அதிகரிக்கிறது. தினமும் யோகாசனங்கள் செய்பவர்களுக்கு மூளை தொடர்பான பாதிப்புகள் ஏற்படுவது தடுக்கப்படுகிறது என ஆய்வுக்கூறுகள் கூறுகின்றன. உடலுக்கு ஆற்றல். நம்முடைய உடலில் எந்த வியாதியும் இல்லாமல் இருந்தாலே நேர்மையான மனமகிழ்ச்சியில் நமக்கு பல மடங்கு ஆரோக்கியம் உண்டாகிறது. நோய் நொடியின்றி வாழ ஆரோக்கியமான உணவு முறைகள் பின்பற்றுவதோடு தினமும் யோகாசனங்களை செய்து வருவதால் உடலும் மனதும் நல்ல ஆரோக்கியம் பெறும். வலி நிவாரணம். ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்பவர்கள், உடலுக்கு சற்று அழுத்தம் தரும் வகையிலான பணிகள் ஈடுபடுவர்கள் யோகாசனங்கள் செய்து வருவது நல்லது. இதனால் தசை தளர்வடைவதை தவிர்த்து இரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்கிறது செய்ய முடிகிறது. இதனால் உடலில் ஏற்படும் வலிகளை போக்கும் சிறந்த வலி நிவாரணியாக யோகாசன கலை செயல்படுகிறது. மேலும் யோகம் செய்வதற்கே யோகம் செய்ய வேண்டும் என்ற நம் முன்னோர்கள் சொல்வார்கள். நாம் அனைவரும் யோகம் செய்திருக்கிறோம் என்று கூறி இந்த 11வது யோகா தினத்தை கொண்டாடி மும்மூர்த்தியின் அருளை பெறுவோம். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். யோகாசனத்தை பற்றி ரொம்ப அருமையாக சார் இப்போ சொன்னாங்க. மாணவர்கள் யோகாசனம் செய்வதற்கு முன்பாக தவ திரு செயலர் சுவாமிஜி அவர்கள் ஆசியுரையை வழங்குமாறு பணிவன்புடன் அழைக்கிறோம். ஓம் நம ஸ்ரீ யதிராஜாய விவேகானந்த சூரையே சச்சித் சுகத் ஸ்வரூபாய சுவாமினே தாபஹாரிணே. ஜெய ராமகிருஷ்ணா. சத்தமாக சொல்லாமல் ஜெய ராமகிருஷ்ணா. குட். அனைவருக்கும் வணக்கம். வந்திருக்கும் சீஃப் கெஸ்ட் அவர்களுக்கும் வணக்கம். பாரதத்தின் மிக முக்கியமான நாள் இன்று உலக யோகா தினம். நீங்கள் எல்லாம் அதுக்காக தான் நம்ம இங்கே அமர்ந்திருக்கிறோம். பழங்காலத்து தொட்டு இந்தியாவில் யோகா ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸசைஸ்க்காக கிடையாது. இது ஒரு அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு வாழ்க்கை முறையாக அமைந்திருந்தது. இட் வாஸ் எ வே ஆஃப் லைஃப். அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை முறை நாளடைவில் இந்த மேற்கத்திய கலாச்சாரங்கள் மற்ற ஒரு வெளிநாட்டு ஒரு மோகம் வந்ததுனால அந்த கலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சு ஒரு வித்தியாசமான வாழ்க்கையில் நம்ம பயணித்தோம். பிற்காலத்தில் அதையே பயன்படுத்தி இந்த யோகாவை கிட்டத்தட்ட ஒரு குறைஞ்ச அழிவு நிலைக்கு நாமளே கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருந்தோம்.
அதன் மூலியமாக வெளிநாட்டு மக்கள் நிறைய மெடிசன்ஸ் கொடுத்து மனிதனை ஆயுள் விருத்தியாக்குறதுக்கோ உடல் வலிமைக்கோ அந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க. அவங்களுக்கு இந்த யோகா பண்ணிட்டா அவங்களுடைய மெடிசன் கம்பெனி எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிரு போல இருக்குது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தான் மீண்டும் உயிர்ப்பித்து நம்முடைய யோகா கலை மீண்டும் வளர வேண்டும் என்று எல்லா விதத்திலையும் முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள். பழங்காலத்தில் ரிஷிகள் முனிகள் அதுக்கப்புறம் வந்த ஜெனரேஷன் எல்லாருமே ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அவங்க வாழ்க்கையில் யோகா பண்ணாமல் இருந்ததே கிடையாது. குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 4-5 சூரிய நமஸ்காரம் எவ்ரிடே அவங்க பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. விவேகானந்தர் இதை பற்றி மிக தெளிவாகவே கூறுகிறார். யோகா அவருடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தா எல்லா விதத்திலும் அவர் கைத்தேர்ந்தவர். ஒவ்வொரு நாளும் அந்த யோகா பண்ணாமல் அவங்க இருக்கவே மாட்டாங்க. காலையில் எந்திரிச்ச உடனே காலை கடன் முடித்த உடனே யோகா பண்ணுறது. அது அரை மணி நேரம் ஆகட்டும், 1/4 மணி நேரம் ஆகட்டும், 1 மணி நேரம் ஆகட்டும். அப்படி நம்முடைய பாரத கலாச்சாரத்தோடு இணைந்து பயணித்த இந்த யோகா கலை மீண்டும் உயிர்ப்பித்து நம்முடைய இன்னைக்கு மிக பிரபலமாகி உலகத்துக்கு மறுபடியும் ஒரு புதிய ஒரு வேகத்தை கொடுத்து அதன் மூலமாக மக்களுக்கு ஒரு அமைதியும், இந்த பிடிஎம்எஸ் சொன்ன மாதிரி இந்த எல்லா விதத்துலேயும் இந்த நோய் நிவாரணி மாதிரி இந்த யோகா அந்த அளவுக்கு அந்த யோகாவுடைய பலனை மீண்டும் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்த பெருமை இப்பொழுது இருக்கின்ற நம்முடைய பிரதமரை சாரும். ஏன்னா அவர் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்ததுனால இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்கிற 100 நாடுகளுக்கு மேலே இன்றைக்கி யோகா டே கொண்டாடுறாங்க. அப்படின்னு அது ஒரு பெருமை தானே. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னால் இதை பற்றி யார் பேசாமையே இருந்தாங்க. இன்றைக்கி 100 நாடுகளுக்கு மேலே அவங்க யோகா தினம் இன்றைக்கி கொண்டாடுறாங்க. இன்றைக்கி விசாகப்பட்டினத்தில் பிரதமர் மோடியோட அந்த யோகா தினத்தில் ஏதோ லட்சக்கணக்கான மக்கள், எக்ஸாக்ட் தெரியல, 25 லட்சம் பேர் என்னமோ இன்றைக்கி பங்கேற்கிறாங்க ஒரே இடத்துல. ஆச்சரியமாக இருக்கு இல்லையா? அத்தனை பேர் பங்கேற்கிற அளவுக்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்த நம்மளோட ஆன்மீக கலை மாதிரி இந்த யோகா கலை, இது பார்ட் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் இருந்திருக்கிற இந்த ஒரு யோகாவை நம்முடைய மாணவர் இல்லத்தில் நீங்கள் எவ்ரிடே காலையில் எந்திரிச்ச உடனே நீங்கள் எல்லாம் பண்ணுறது நமக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. எல்லோரும் பண்ணுறோம் இல்லையா? சந்தோஷம். நீங்கள் சில பேர் காலையில் ஐயோ எனக்கு அது முடியாதுன்னு சொல்லி அப்பப்போ கொஞ்சம் பேர் எஸ்கேப் ஆகுறீங்க. பட் இனிமேல் அப்படி ஆக வேண்டாம். எல்லோரும் 100% யோகா பண்ணுங்கோ, எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கோ, ரன்னிங் பண்ணுங்கோ. உடல் வலிமை இருக்கும்போது தான் மன வலிமையும் கிடைக்கும். இது ரெண்டும் கிடைக்கும்போது தான் அறிவு விருத்தியாகும், படிப்புக்கான ஒரு சேனலை ஓப்பன் ஆகும். ஸோ சின்ன குழந்தைங்க 6th காலேஜ் வரைக்கும் எல்லாருமே இந்த ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு எப்போதுமே கிடைச்சிட்ருக்கு. ஒரு குவாலிஃபைடு பீப்புள் மூலமாக உங்களுக்கு யோகா கற்றுத்தரப்படுகிறது. ஆகவே எவ்ரிடே நீங்கள் பண்ணுற இந்த யோகா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துங்கிறத நீங்கள் அறிவீங்க. இது முடிச்சக்கப்புறம், காலேஜ் முடிச்சக்கப்புறமும் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ அங்கெல்லாம் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணணும். இந்த நல்ல நாளில் நம்முடைய யோகா பற்றி எல்லாம் சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நம்ம கமிஷனர் ஐயா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். ரொம்ப சந்தோஷம். அவங்க எவ்வளோ பெரிய ஒரு பதவியில் இருந்தாலும் இந்த யோகாவை பிடிச்சி அதன் மூலியமாக அவருடைய வாழ்க்கையும் மற்றவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு தீபத்தை ஏற்றி வைக்கிற மாதிரி வந்திருக்கிறாரு. அவருக்கு எங்களுடைய நன்றிகள், வாழ்த்துக்கள் ஐயா. ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் உடலாலும் மனதாலும் வலிமை பெற்று வாழ்க்கையில் எல்லாம் உயர்வை பெற்று இந்த பாரதத்தை உயர்த்தி இந்த உலகத்துக்கு அமைதியை தர நாமளும் முயற்சி செய்து பயணிப்போம். அனைவருக்கும் இனிய யோகா டே வாழ்த்துக்கள். நன்றி. ஜெயராம் கிருஷ்ணா. Our sincere thanks to Reverend Maharaj for his benedictory address. Now we are going to witness the asanas performed by our residential school and Polytechnic College students along with NSS volunteers. அனைவரும் எழுந்து நின்று விவேகானந்தா காலேஜ் பார்க்கும்படி நிற்கவும். முதலாவதாக சூரிய நமஸ்காரம் 3 முறை செய்ய வேண்டும்.
அனைவரும் கைகளை பக்கவாட்டில் வைக்கவும். சூரிய நமஸ்காரம் நம்பர் 1 நமஸ்கார முத்ரா. 2 பிரயாசனம். 3 பாதகஸ்தாசனம். 4 அஸ்வசஞ்சலாசனம். 5 பர்வதாசனம். 6 அங்க நமஸ்காரம். 7 புஜங்காசனம். 8 பர்வதாசனம். 9 அஸ்வசஞ்சலாசனம். 10 பாதகஸ்தாசனம். 11 பிரயாசனம். 12 நமஸ்கார முத்ரா. ரிலாக்ஸ். கைகளை பக்கவாட்டில் வைக்கவும். நமஸ்கார முத்ரா. பிரயாசனம். பாதகஸ்தாசனம். அஸ்வசஞ்சலாசனம். பர்வதாசனம். அங்க நமஸ்காரம். புஜங்காசனம். பர்வதாசனம். அஸ்வசஞ்சலாசனம். பாதகஸ்தாசனம். பிரயாசனம். நமஸ்கார முத்ரா. ரிலாக்ஸ். கைகளை பக்கவாட்டில் வைக்கவும். தேர்ட் ரிப்பீட்டேஷன். நமஸ்கார முத்ரா. 2 பிரயாசனம். 3 பாதகஸ்தாசனம். 4 அஸ்வசஞ்சலாசனம். 5 பர்வதாசனம். 6 அங்க நமஸ்காரம். 7 புஜங்காசனம். 8 பர்வதாசனம். 9 அஸ்வசஞ்சலாசனம். 10 பாதகஸ்தாசனம். 11 பிரயாசனம். 12 நமஸ்கார முத்ரா. ரிலாக்ஸ். அனைத்து மாணவர்களும் ஸ்டேஜ் பார்த்த மாதிரி நிற்கவும். ஸ்டாண்டிங் ஆசனம் மொத்தம் 4. முதலாவதாக ஏக பாதாசனம். வலது காலை தூக்கி இடது காலை மேலே வைக்கவும். Both hands shoulder level up. Turn your form. Again up, down. Turn your form. Again down. Change your leg. இடது கால் வலது கால் மேல் வைக்கவும். Shoulder level up. Turn your form. Again up, down. Turn your form. Again down. காலை கீழே போட்டுங்க. இரண்டாவதாக உட்கட்டாசனம். Both hands forward up. Inhalation, deep inhalation. Inhale. Position 1, 2. Relax. Hands down. Third repetition. 3 கோணாசனம். கால் அகட்டி வைத்துக் கொள்ளவும். வலது கை இடது காலை டச் பண்ணியிருக்கணும். இடது கை வானத்தை நோக்கி உயர்ந்து இருக்கணும். நம்முடைய தலையை திருப்பி இடது கையை பார்க்கணும். Both hands shoulder level up. Position up. இடது கை வலது காலை டச் பண்ணியிருக்கணும். வலது கை வானத்தை பார்த்த மாதிரி உயர்ந்து இருக்கணும்.
தலையை திருப்பி பார்க்கணும். பொசிஷன் அப். வீரிய ஸ்தம்பனாசனம். உங்களுடைய ஹாஸ்டல் சைடில் பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க பார்க்கலாம். கையை உள்ளே கொண்டு போய்க்கோங்க. பொசிஷன். நம்முடைய உடலானது 45 டிகிரியில் நிற்கணும். அகைன் அப். ஷோல்டர் லெவல். பாடி ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்போசிட் சைட் பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. கையை உள்ளே கொண்டு போய்க்கோங்க. பொசிஷன் அப். ஷோல்டர் லெவல். ஹேண்ட்ஸ் டவுன். 2 காலம் ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக சிட்டிங் ஆசனம். விவேகானந்தா காலேஜ் பார்த்த மாதிரி நிற்கவும். முதலாவதாக வஜ்ராசனம். 2 கால்களையும் விவேகானந்தா காலேஜ் பார்க்கும்படி அமரவும். கால்கள் நீட்டி இருக்கட்டும். கைகள் 2 பக்கவாட்டில் வைக்கவும். ரிலாக்ஸ். நார்மல் பிரீத் இன் பிரீத் அவுட். வலது காலை மடிக்கோங்க. இடது கால். சின் முத்ரா. நார்மல் பிரீத் இன் பிரீத் அவுட். வலது கை வலது காலை டச் பண்ணியிருக்கணும். இடது கை இடது காலை டச் பண்ணியிருக்கணும். உட்ராசனம். அடுத்ததாக பச்சிமோத்தாசனம். வலது காலை ரிலீஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். அடுத்ததாக இடது கால். 2 கைகளும் பக்கவாட்டில் வைக்கவும். both hands shoulder level up. Up, down, chain it down, then down. அடுத்ததாக நவாசனம். இரு கால்களும் ரிலாக்ஸ். அடுத்ததாக பத்மாசனம். ஸ்டேஜ் பார்த்த மாதிரி அமரவும். பத்மாசனம் பொசிஷன். எப்படி பொசிஷன். ரிலாக்ஸ். ஏகபாத ராஜ. Relax. Change your side. இடது கை இடது கையோடு இடது கால் Relax. Padmasana position. Chin mudra. Second repetition. Inhalation. One.
கைகளை தூக்கவும். நன்றாக மூச்சினை உள்ளே இழுக்கவும். கைகளை தலைக்கு மேலே தூக்கவும். எவ்வளோ தூரம் நம்ம மூச்சு இழுத்தோமோ அதே ஃபோர்ஸோட நம்ம வெளியில் வரும். 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Relax. உள்ளங்கை பூமி டச் பண்ணியிருக்கணும். காலு நேராக இருக்க வேண்டும். ரிலாக்ஸ். கால்கள் வானத்தை நோக்கி இருக்க வேண்டும். பொசிஷன். காலுடைய விரல்கள் வானத்தை பார்க்கும்படி இருக்க வேண்டும். சவாசனம் பொசிஷன். கைகள் பக்கவாட்டில் வைக்கவும். அடுத்ததாக கர்ணபீடாசனம். இரு கைகளும் உன்னுடைய இடுப்பு பகுதியை பிடித்திருக்க வேண்டும். காலுடைய விரல்கள் பூமியை டச் பண்ணியிருக்கணும். பொசிஷன். Relax. Position. Sedabandhasanam. Relax. கால்களை நீட்டவும். அடுத்த ஆசனம் பவனமுக்தாசனம். இரு கால்களை மடக்கி வயிற்றின் பகுதிக்கு கொண்டு வரவும். சேதுபந்தாசனம். Relax. அடுத்ததாக சக்கராசனம். இரு கைகளை பக்கவாட்டில் வைக்கவும். இரு கால்களை மடக்கவும். இரு கால்களை மடக்கவும். பொசிஷன். Relax. Savasana position. கைகளை பக்கவாட்டில் வைக்கவும். இரு கால்களை மடக்கவும். கால்களை கைகளால் பிடித்துக் கொள்ளவும். ஒரு காலுக்கும் இன்னொரு காலுக்கும் நல்ல இடைவெளி இருந்தால் தான் உங்களுடைய அப்பர் பாடி நல்லா எழுவும். நல்ல இடைவெளி கொடுக்கும். பொசிஷன். ரிலாக்ஸ். அடுத்ததாக சலபாசனம். வலதுகை பூமியை டச் பண்ணியிருக்கணும்.
வலது கைக்கு மேலே இடது கை வந்திருக்கணும். உங்களுடைய சின்ன பகுதியை இரு கைகளுக்கு மேலே வைக்கவும். ரிலாக்ஸ். இடது கால் மேலேயும் வலது கால் பேலன்ஸ் பண்ணியும் வைக்கவும். சலபாசனம். ரிலாக்ஸ். இரு கைகளும் பக்கவாட்டில் வைக்கவும். ரிலாக்ஸ். வலது பக்கமாக திரும்பி சவாசன பொசிஷன் வளரவும். Deep breath, inhalation, exhalation. கண்களை மூடியவாறு அமரவும். ரைட் சைடில் திரும்பி சுகாசன பொசிஷன். உங்களுடைய வலது பக்கமாக திரும்பி சுகாசன பொசிஷன்ல அமரவும். கண்களை மூடியவாறு இருக்க வேண்டும். கண்கள் மூடியவாறு இருக்க வேண்டும். இரு கைகளும் உரச வேண்டும். மெதுவாக கண்கள் கண்ணம் அதில் மெதுவாக தங்களுடைய அழுத்தத்தை கொடுக்க வேண்டும். பொசிஷன். கைகள் ரெண்டும் உங்களுடைய கண்களுக்கு முன்னாடி கொண்டு வரவும். மெதுவாக தங்களுடைய கண்களை A brief introduction about our chief guest, Dr. R. Nadarajan, Assistant Commissioner of GST and Central Excise, Chennai. He has completed his B.Pharm in Annamalai University, Masters in Sociology, Annamalai University, Postgraduate in Yoga, Annamalai University, and MSc Yoga in Tamil Nadu. Hello, check. A brief introduction about our chief guest, Dr. R. Nadarajan. He has completed his B.Pharm in Annamalai University, Masters in Sociology, Annamalai University, Postgraduate in Yoga, Annamalai University, and MSc Yoga in Tamil Nadu Education and Sports University. He is the first Indian athlete to complete the doctorate PhD in track and fields in the year 2013. He was qualified to represent India in the Atlanta Olympics 1996. He won the silver medal in 4x100 meters in the 1989 International Athletics Permit Meet. He was the state champion and record holder in 100 meters, 200 meters and 4x100 meters for consecutively 9 years from 1988 to 1996. He was honored by the Chief Minister of Tamil Nadu in December 2005 for the fastest South Indian fastest man. He is the honorary director of India Sports Promotional Academy. He has trained the Indian men's volleyball team through modern techniques of yoga and pranayama. Using this technique, the volleyball team won the silver medal in Asia Cup 2015.
Now I request our Revered Polytechnic in charge Swamiji to honor our chief guest with garland and memento. Please, Maharaj. Thank you, Maharaj. Now I invite our chief guest, Dr. R. Nadrajan, to deliver his chief guest address. Please, sir. A very good morning to one and all. Pranams to all Swami Maharaj here, sitting here. Swami Vivekananda or Swami Ramakrishna ji. Fantastic it is. Most respected Swamijis, Maharaj, headmaster, principal, the physical directors, the teachers, the yoga master, என்னுடைய அருமை மாணவ செல்வங்கள், பியூட்டிஃபுல், லவ்லி இட் இஸ். இந்த 11வது இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே செலிப்ரேஷன்ஸில் உங்களோட கலந்துக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு என்னுடைய ஆத்ம திருப்தி. இதுக்கு மூல காரணமாக இருந்த மிஸ்டர் தங்கமணி ஒரு என்னுடைய எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டு. ஸோ அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு என்னை கேட்டார், இந்த மாதிரி ராமகிருஷ்ணா மட்டில் வந்து ஸ்கூலில் பாலிடெக்னிக் காலேஜில் இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே நடக்குது, நீங்கள் பங்கேற்க முடியுமா நடராஜன் சார், நீங்கள் வந்து பேசணும், நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், எல்லாருக்கும் மனசில் பதியும் அப்படின்னு சொன்னார். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு உடனே அதை மறுப்பு தெரிவிக்க விரும்பலை. எல்லா மற்ற ப்ரோக்ராம் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இங்கே வரணும்னு எனக்கு ஆசை. இந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இங்கே நான் உங்ககிட்ட பேசுகிறதுக்கு வந்து நான் ரொம்ப நேரம் பேச விரும்பலை. எனக்கு செயலில் தான் எனக்கு நம்பிக்கை ஜாஸ்தி, பேசுகிறத விட செயலில் தான் நம்பிக்கை ஜாஸ்தி. மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் வேர்ட் இன் எனி லாங்குவேஜ் இஸ் ஆக்ஷன். ஸோ 3 குட்டி கதை சொல்ல போகிறேன், 2 மெசேஜ் சொல்ல போகிறேன் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டேயில். யோகாங்கிறது எல்லோரும் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. உங்களுடைய உடம்பு, உங்களுடைய மனசு, உங்களுடைய ஆத்மா, இது 3த்தையும் ஒன்றிணைக்கிறது யோகா. பாடி, மைண்ட், சோல், யூனிஃபிகேஷன், அதுக்கு உண்டான மெசேஜ் தான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விளையாட்டு வீரனாக நான் இங்கே வந்து உங்கள்கிட்ட பேசுகிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா எனக்கு ஒரு குறிக்கோள் இருந்துச்சு. ஒரு விளையாட்டு வீரனால் பேச முடியும், ஒரு விளையாட்டு வீரனால் படிக்க முடியும், ஒரு விளையாட்டு வீரனால் எழுத முடியும் அப்படின்னு சாதிக்கணும், ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஆள் மனதில் ஒரு நெருப்பு. ஸோ அந்த நெருப்பு எல்லார்கிட்டையும் இருக்கணும், உங்கள்கிட்ட இருக்கணும், வரணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை. ஏன்னா ஜென்ரலாக ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்னா படிக்க மாட்டாங்க, பேச மாட்டாங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க. நான் ஒன்று சொல்கிறேன், நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க. 8ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் நான் திக்குவேன், குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவேன். இந்த விளையாட்டு தான் என்னை உருவாக்குனுச்சு, ஆளாக்குனுச்சு. ஒழுக்கம்னா என்ன, பர்சனாலிட்டிலாம் என்ன, கேரக்டர்னா என்ன, விடாமுயற்சினா என்னென்னு கற்றுக் கொடுத்தது இந்த விளையாட்டு. இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி ஏன் நிற்கிறேன் அப்படின்னா இந்த விளையாட்டுனால தான் நிற்கிறேங்க. நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த குறிக்கோளோட ஏதாச்சும் ஒரு குறிக்கோள் நீங்கள் வச்சுக்கணும், அதுக்காக வேலை செய்யணும். ரொம்ப ஒழுக்கமாக இருந்தீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். பியூட்டிஃபுல்லாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க, ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு ஆசனமும் ரொம்ப அருமையாக செஞ்சீங்க. சூரிய நமஸ்கார் ரொம்ப அழகாக செஞ்சீங்க. அது கிழக்க பார்த்து செய்யணும். இப்போ ஸ்டேஜ் இங்கே இருந்ததுனால நம்ம இங்கே பார்த்து செஞ்சுருக்கோம். நீங்கள் தெற்க பார்த்து செஞ்சீங்க. ஃபென்டாஸ்டிக் இட் இஸ். மூச்சு பயிற்சி ரொம்ப நல்லா செஞ்சீங்க. ஒவ்வொரு போஸ்டரும் ரொம்ப அழகாக செஞ்சீங்க. ப்ராக்டிஸ் பண்ண நீங்கள் இன்னும் மாஸ்டர் ஆகலாம்.
ஸோ பேச்சுலர் இன் ஃபார்மசி படிச்சுட்டு, எம்ஏ சோஷியாலஜி படிச்சுட்டு, எம்ஏ சைக்காலஜி படிச்சுட்டு, எம்எஸ்சி இன் யோகா படிச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் அக்யூபங்க்சர் படிச்சுட்டு, வேர்ல்டு லெவல் அத்லெட்டிக்ஸ் லெவல் 2 கோச், இன்டர்நேஷ்னல் கோச் ஆகி, அதுக்கப்புறம் கோச்சஸ்க்கு சொல்லிக் கொடுக்குற கோர்ஸை படிச்சுட்டு இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு ஆசை. இன்னும் படிச்சுட்ருக்குறேன். இதுக்கு என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை. இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுத்த ராமகிருஷ்ணா மட் சுவாமிஜிக்கு எல்லாருக்கும் உங்கள் ஒழுக்கத்தோடு சேர்ந்து நீங்கள் நன்றி உணர்வோடு இருக்கணும். கிராட்டிடியூட், அதுதான் பெஸ்ட்டு ஆல்மா மேட்டர். உங்கள் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு இவ்வளவு வாய்ப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுத்த அனைவருக்கும் நீங்கள் நன்றி உணர்வோடு இருக்கணும்னு என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோள். அப்போ தான் நீங்கள் மேலே மேலே உயர முடியும், சாதிக்க முடியும். இந்த தருணத்தில் என்னுடைய விளையாட்டு எக்ஸ்பர்டைஸ், என்னுடைய விளையாட்டு திறமை என்ன அப்படின்னா, வேகமாக ஓடுறது. தெற்காசியாவின் அதிவேக மனிதர்னு எனக்கு பட்டம் கொடுத்தாங்க. எந்த ஒரு விளையாட்டுக்கும் வேகம் வேணும், வேகம் இல்லாட்டி வின் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த வேகத்தை வந்து சொல்லி கொடுக்கறது நான் ராமகிருஷ்ணா மிஷனுக்கு எல்லா விளையாட்டுக்கும் எவ்வளோ வேகம் தேவைப்படும், எப்படி அதை கற்றுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்னுடைய அகாடமி இந்தியா ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரொமோஷன் அகாடமி வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. நான் சுவாமிஜிக்கிட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். கதைக்கு வந்துடுறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு மனசு திடமாக இருக்கணும். பாரதியார் சொன்ன பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. மனதில் உறுதி வேண்டும். உங்கள் மனசு ரொம்ப உறுதியாக இருக்கணும், ஸ்ட்ராங்காக டிட்டர்மைண்டாக இருக்கணும். வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும். நீங்கள் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இனிமையாக இருக்கணும், நற்சொற்களாக இருக்கணும், பாசிட்டிவாக இருக்கணும், கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கணும். இதை செஞ்சு முடிக்கலாம் அப்படிங்கிற தைரியத்தோடு இருக்கணும், கரேஜஸாக இருக்கணும். மனதில் உறுதி வேண்டும், வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும், நினைவது நல்லது வேண்டும். உங்கள் நினைக்கிற ஒவ்வொரு நினைப்பும் நல்ல விஷயமா இருக்கணும். நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும். பியூட்டிஃபுல், ரொம்ப அருமையானது. நீங்கள் நினச்சதெல்லாம் உங்ககிட்ட வரும். உங்கள் மனசு என்ன நினைக்குதோ அதுக்கிட்ட வரும். அதுக்கு தான் அந்த கதை சொல்ல போகிறேன். ஒரு பொட்டல் காடு, ஒரு வேடன் வந்து ஒரு மானை துரத்துறான். அந்த மான் ஓடுது, எங்கே ஒளிகிறதுன்னு தெரியாமல் ஓடுது. அந்த சைடு போனால் அந்த கடைசியில் காடு வருது. அந்த காட்டுக்குள்ளேருந்து ஒரு புலி வருது. இப்போ அந்த மான் வந்து வேடன்ட்டேருந்து தப்பிக்கிறதா புலிகிட்டேருந்து தப்பிக்கிறதா அப்படின்னு பயம். எந்த சைடு ஓடுறதுன்னு தெரியல. ஆனால் நடுவில் திடீர்னு இடி இடிக்குது, மின்னல் வருது. ஸோ எந்த சைடு போகிறதுன்னு தெரியாமல் மான் தடுமாறுது. அப்போ தான் தெரியுது மான் வந்து பிரசவ வழியில் துடிக்குது. மான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்குது. அப்போ உங்கள் மனசு என்ன சொல்லுதோ அதை கேட்கணும். இன்றைக்கி என்ன வேலை செய்யணுமோ இந்த தருணத்தில் நீ என்ன செய்யணும்? நீ குழந்தைய பெற்று எடுக்கணும். அந்த மான் அதோட குட்டி மானை ஈன்று எடுக்குது. அதுதான் முக்கியமான வேலை. அந்த வேலையில் கவனம் இருக்கணும், அந்த வேலையில் அட்டென்ஷன் இருக்கணும், முழு கவனமும் அந்த வேலையில் இருக்கு. இந்த தருணத்தில் நீ என்ன இங்கே உட்காந்துருக்கியோ அந்த தருணத்தில் அந்த வேலையில் அந்த இதில் ஃபுல் கவனம் இருக்கணும். ஸோ அந்த கவனம் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் மனசு என்ன கவனத்தில் இருக்குதோ அது நடக்கும். அப்போ வந்து மான் வந்து குட்டி போட்ட உடனே அதோட மனசுக்கு ஏற்ற மாதிரி இடி இடிக்குது, மின்னல் இடிக்குது. அந்த வேடன் வந்து ஒரு மான் குட்டி போடுறத பார்த்துட்டு அந்த அம்பை வந்து புலியை நோக்கி விடுறான். இடி இடிச்சுது, மழை பெய்யுது, காட்டு தீ அணையுது. ஸோ எல்லாமே நார்மல் ஆயிடுது. ஸோ அந்த மான் தப்பிச்சிருது. ஸோ நீங்கள் மனசில் என்ன நினைக்கிறீங்களோ, இன்றைக்கி எப்போ நடக்குது என்ன நடக்குது அதை நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா எல்லா விஷயமும் உங்களை தேடி வரும். லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் அதுவாக ஆவீங்க. இன்றைக்கி இல்லை, 10 வருஷம் கழித்து 20 வருஷம் கழிச்சானாலும், ஆனால் அந்த நம்பிக்கையோட உறுதியோடு செய்யணும். அதுதான் முக்கியமான விஷயம். இன்றைக்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நாளைக்கே சாம்பியன் ஆக முடியாது. கரெக்டாக? ஸோ அதனால் ஒரு குறிக்கோளோட, ஒரு நம்பிக்கையோட, ஒரு உறுதியோட இன்றைக்கி இந்த தருணத்தில் என்ன செய்யணுமோ அதை நீங்கள் செய்யுங்க. மற்ற எல்லா விஷயமும் எல்லாம் நடக்கும். இதுதான் முதல் கதை. ரெண்டாவது கதை, மூச்சு பயிற்சியை பற்றி நீங்கள் பேசுனீங்க. பஸ்திரிக்கா பண்ணீங்க, ரொம்ப அழகாக பண்ணீங்க. வானத்தையே பிடிச்சி இழுக்கணும். சும்மா ஃபோர்ஸாக கீழே வரக்கூடாது. கை வானத்தை பிடிச்சி கீழே இழுக்கணும். இந்த பஸ்திரிக்கா பண்ணுறீங்க. அந்த மூச்சு பயிற்சியில் ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன். இந்த நாய் பார்த்துருக்கீங்களா? நாக்கை தொங்க போட்டு எப்படி மூச்சு வாங்கும்? கரெக்டா? அது மூச்சு உள்ளே இழுத்து மூச்சு வெளியே விடுறது ஒரு தடவை. அந்த நாய் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு
40லேருந்து 45 தடவை மூச்சு உள்ளே இழுத்து மூச்சு வெளியே விடும். அதோடைய வாழ்நாள் எவ்வளவு? ஒரு நாயோட வாழ்நாள் எவ்வளவு? லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் அ டாக் எவ்வளவு? 12 வருஷம் 15 வருஷம் தான். ஆனால் ஒரு ஆமை பார்த்துருக்கீங்களா? அவ்வளோ ஸ்லோவாக மூச்சு விடும். டீப்பாக ஆள் உடம்புக்குள்ளற அடி வயிற்று வரைக்கும் மூச்சு உள்ளே போகும். தொடர்ச்சியாக செய்யும், கண்டினியூஸாக செய்யும். ஸ்லோவாக டீப்பாக கண்டினியூஸாக மூச்சு பயிற்சி செய்யும். அது மூச்சு வாங்குறதே தெரியாது. ஒரு நிமிஷத்துக்கு 2 தடவை அல்லது 3 தடவை தான் மூச்சை உள்ளே இழுக்கும், மூச்சை வெளியே விடும். எத்தனை வருஷம் உயிர் வாழுது ஆமை? 150 வருஷம் உயிர் வாழுது, 200 வருஷம் உயிர் வாழுது. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் மூச்சு பயிற்சி செய்யணும். ஆனால் ஒவ்வொரு மூச்சு பயிற்சி ஒவ்வொரு விதமாக இருக்குது. பஸ்திரிக்கா வேகமாக செஞ்சாகணும், நாடி சோதனா ஸ்லோவாக செய்யணும். 15 விதமான மூச்சு பயிற்சி இருக்குது. தூக்கம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு மூச்சு பயிற்சி இருக்குது. உங்கள் யோகா மாஸ்டர்கிட்ட கேளுங்க. தூக்கம் வர்றதுக்கு மூச்சு பயிற்சி இருக்குது. உங்கள் ஞாபக சக்தி கூடுறதுக்கு மூச்சு பயிற்சி இருக்குது. கான்சன்ட்ரேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு மூச்சு பயிற்சி இருக்குது. பயங்கர வெயில் இருக்குது, உடம்பு சூடாக இருக்குது, உடம்பு உள்ள குளிர்ச்சி அடையிறதுக்கு மூச்சு பயிற்சி இருக்குது. பயங்கர குளிர் இருக்குது, ஜில்லுன்னு இருக்குது, உடம்பு சூடாக்கணும், அதுக்கு மூச்சு பயிற்சி இருக்குது. உங்கள் யோகா மாஸ்டரை கேளுங்க. ஸோ இதை ஸ்போர்ட்ஸில் கம்பைன் பண்ணணும். எப்போ எந்த மூச்சு பயிற்சி செஞ்சால் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு தான் நான் வரேன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அக்கேஷனில் சந்தோஷமாக நீங்கள்லாம் ஆர்வமாக கேட்குறத பார்க்கும்போது உங்களுடைய கண்ணில் வந்து அந்த ஏக்கத்தை பார்க்குறேன், துடிப்பை பார்க்குறேன், எழுச்சியை பார்க்குறேன். ரொம்ப முக்கியமாக உங்களுடைய ஃபிசிக்கல் டைரக்டர் மிஸ்டர் முருகேஷனை பாராட்டணும். ரொம்ப சந்தோஷம். முருகேஷன் வந்து எங்களோட ஒவ்வொரு செகண்டும் ½ அன் ஹவருக்கு ஒருக்கா கால் பண்ணி, இந்த ப்ரோக்ராம் சார் அங்கே லாஸ்ட் இயர் இப்படி பேசினாங்க சார், இங்கே வந்திருக்கோம் சார், நாங்கள் பேசணும் சார், இது மாதிரி பண்ணுறோம் சார் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக பேசினார். எங்கிட்ட கோஆர்டினேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார். லொக்கேஷன் அனுப்பிச்சார், எப்படி சார் நீங்கள் எப்படி வரீங்க சார், நாங்கள் கேட்டில் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறோம் சார், எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார். ஃபென்டாஸ்டிக். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயமும் அவங்க பார்த்து பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் எதுக்காக அது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, நீங்களும் அது மாதிரி பிற்காலத்தில் நீங்கள் செய்யணும், சாதிக்கணும் அப்படிங்கிறதான் ஆசை. பியூட்டிஃபுல் இட் இஸ். 2 மெசேஜ் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன், 2 தகவல் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். உங்களுடைய உடல் உறுதிக்கு, ஏன்னா உடம்பு தான் ரொம்ப முக்கியம், உங்கள் உடம்பு தான் கோயில். அதுலேருந்து உங்களுடைய மனசு, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுவாக ஆவீங்க. அதுக்கு மேலே உள்ளது உங்களுடைய ஆத்மா. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இது 3த்தையும் ஒருங்கிணைக்கிறது தான் நீங்கள் யோகா டெய்லி பயிற்சி பண்ணணும். இந்த மெசேஜ் என்னென்னா, ப்ளே வெல், ஈட் வெல், ஸ்லீப் வெல், ஸ்டடி வெல். இது என்னுடைய அகாடமியுடைய தாரக மந்திரம். இது 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் எழுதுனது. இது எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசை. எல்லாரும் விளையாடி, வயசு சம்மந்தமே கிடையாது. 90 வயசில் எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கார், 90 வயசில் எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கார். என்னுடைய மாணவர்களோட வயசு 90 வயசு. காலையில் போரூர்லேருந்து கிரவுண்டுக்கு 4:30 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு 2 பஸ் பிடிச்சி வருவார். ஸோ எதுவும் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பணிவாக இருக்கணும், எல்லாத்தையும் கேட்கணும். ஸோ ப்ளே வெல், நல்லா விளையாடணும். வயசு வரம்பே கிடையாது. ஒரு ½ மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் டெய்லி நல்லா விளையாடுங்க. எந்த திறமை இருக்கோ அதை வளர்த்துக்குங்க. ஈட் வெல், நல்ல சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க, சூப்பர் சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. வந்து என்னை சாமிஜி பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க. நான் வருவேன், இங்கே வந்து உங்களை பார்த்துட்டு உங்களோட சேர்ந்து பயிற்சி பண்ணுறதுக்கு நான் வரப்போகிறேன். ப்ளே வெல், ஈட் வெல், ஸ்லீப் வெல், நல்லா தூங்கணும். 10 மணிக்கு படுக்கணும்னா அதான் ஒழுக்கம். கரெக்டாக இவ்வளோ தான் சாப்பிட்ணுன்னா அதான் ஒழுக்கம். இது பார்க்கக்கூடாது, இதுதான் பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுதான் ஒழுக்கம். இவங்கிட்ட இதெல்லாம் பேசணும், இதெல்லாம் பேசக்கூடாது, அதுதான் ஒழுக்கம். மற்றவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்னா அதுதான் ஒழுக்கம். இதுதான் டிசிப்ளின். சிம்பிள், சூப்பர். ப்ளே வெல், ஈட் வெல், ஸ்லீப் வெல், நல்லா தூங்கணும். 4வது விஷயம், படிக்கணும். படிச்சுட்டே இருக்கணும், படிச்சுட்டே இருக்கணும். படிப்புக்கு ஒரு எல்லையே கிடையாது. ப்ளீஸ் ஸ்டடி வெல், ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். லாஸ்ட் ஒரே ஒரு தகவல் சொல்லிவிட்டு என்னுடைய பேச்சை நிறைவேறி செஞ்சுக்கிறேன். இந்த ப்ளே வெல், ஈட் வெல், ஸ்லீப் வெல், ஸ்டடி வெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன செய்யணும்,
அந்த குறிக்கோளை டெவலப் பண்ணி சாதிக்கணும், இந்தியாவுக்காக பெருமை சேர்க்கணும், நீங்கள் படித்த பள்ளிக்காக பெருமை சேர்க்கணும் அப்படின்னு அந்த குறிக்கோளோடு நீங்கள் வேலை செய்யணும். இந்த பள்ளிக்கு பெருமையை கொண்டு வரணும். இந்த பள்ளிக்கு சார்ந்த அனைத்து உதவிகளையும் நீங்கள் பிற்காலத்தில் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஆழ் மனசில் நீங்கள் நினைக்கிறத நடக்கணும், நிறைவேறணும் அப்படின்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிக்கிட்டு. ஏன்னா இறைவன் அப்படிங்கிறது நம்ம பேர் வச்சது. ஒரு பெரிய சக்தி இருக்குது, நம்மளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி இருக்குது. அந்த சக்தி நமக்குள்ளே உள்ளே வரணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் வழிமுறை. இதை பண்ணிங்கன்னா அந்த சக்தி நீங்கள் சொல்கிறத கேட்கணும். இந்த இடம் க்ளீனாக இருந்தால் தான் கடவுள் இங்கே வருவார். நம்ம இந்த இடத்துல அழுக்காக இருந்தால் உட்காருவோமா? உட்கார மாட்டோம். டம்ளரில் தூசி இருக்குது, தண்ணி குடிப்போமா? குடிக்க மாட்டோம். நம்மளே அது பார்க்குறோம். அப்போ கடவுள் எப்படி வருவார்? மனசு சுத்தமாக இருக்கணும், இடம் சுத்தமாக இருக்கணும், எல்லாம் சுத்தமாக இருந்தால் தான் கடவுள் வருவார் இல்லையா? இல்லாட்டி வரமாட்டார். ஸோ இந்த உத்வேகத்தோட இந்த இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டேயில் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிட்டு, இந்த அருமையான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த ராமகிருஷ்ணா மட்டு சுவாமிஜி அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்து, இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து நான் பயிற்சி கொடுக்கணும், என்னோடய அகாடமி இங்கே வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதியோட ப்ராமிஸோட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து, நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும், சந்தோஷமாக இருக்கணும். ஒன் லைஃப், ஒரு வாழ்க்கை, சந்தோஷமாக இருங்க, எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். ஃபென்டாஸ்டிக் இட் இஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you so much, sir, for your valuable speech. We have with us Swami Jnana Swarupananda Ji Maharaj. I request Maharaj to deliver his special address. Please, Maharaj. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இன்று உலகம் பூராவிலும் யோகாசனம் பயிற்சி செய்யப்படுகிறது. இந்த வருஷத்தினுடைய தீம், ஒவ்வொரு வருஷமும் யோகாவுக்கு ஒரு தீம் வச்சுருக்காங்க. இந்த வருஷத்துடைய யோகா தீம் வந்து ஒன் எர்த் ஒன் ஹெல்த், ஒரு பூமி ஓர் ஆரோக்கியம். ஆரோக்கியம் எவ்வளோ முக்கியமானது. நம்ம எல்லா செயலுக்கும் அடிப்படை ஆரோக்கியமான உடல். ஆரோக்கியமான உடல் இல்லைன்னா எதுவும் சாதிக்க முடியாது. பண்டைய காலம் தொட்டு இந்த யோகாசனம் வந்து பயிற்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது ஆன்மீக பயிற்சியினுடைய ஒரு அங்கம். நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அஷ்டாங்க யோகம். அஷ்டாங்கன்னா அஷ்டம் 8. அதை நோக்க கடைசியாக இறைவனோட ஐக்கியம் ஆகிறது தான். யோகாங்கிற வார்த்தை யோக் அப்படிங்கிற அந்த ரூட்டில் வந்தது. யோக்குனா இணைதல், சேருதல். அதாவது ஜீவாத்மா பரமாத்மாவாக சேருதல். அதுக்கு 8 படிக்கட்டுகள் இருக்கின்றன. அவன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, யமம் அறநெறிகள், நியமம் தனிப்பட்ட ஒழுக்கங்கள், ஆசனம் உடல் நிலைப்பாடு, யோகாசனம். இந்த 3வது அங்கமாக இருக்கிறதா யோகாசனம். அடுத்து பிராணயாமம் சுவாச பயிற்சி, அதையும் நீங்கள் அழகாக செஞ்சதாக அவர் பாராட்டினார். பிரத்யாகாரம் உணர்வுகளை உள்ளே திருப்புதல், மனதை வெளி செல்லும் மனதை உள்நோக்கி திருப்புதல். அடுத்தது தாரணை, ஒரு மன சிந்தனை. அடுத்தது 7வது அங்கம் தியான நிலை. இது எல்லாம் வந்து நம்ம 7வது ஸ்டெப்பு வந்துட்டோம்னா 8வது ஸ்டெப்பு சமாதி, இறைவனோடு ஐக்கியமாகுதல். வாழ்க்கையுடைய நோக்கம் இதுதான் அப்படின்னு ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறார். மனிதர் வாழ்க்கையுடைய நோக்கம் இறைவனை அடையல் தான். நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் அந்த நோக்கத்துக்கு தான் பிறந்திருக்கோம். இப்போ இடைப்பட்ட அந்த செயல்கள் எல்லாம் அந்த நோக்கத்துக்கு படிக்கட்டுகள் அப்படிங்கிறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது. இந்த யோகாசனத்தினுடைய முக்கியத்துவம், அதனால் என்ன பலன்கள், நிறைய அதை பற்றி சொன்னாங்க. இந்த ஆசனங்கள் மூலம் உடலில் நம்ம தயார் பண்ணுறோம். எல்லாத்துக்கும் அதுதான், படிப்புக்காகட்டும். அவர் நம்ம சீஃப் கெஸ்ட்டு சொன்னார், இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கும் வந்து உடல் ஆரோக்கியம் தேவை. உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு யோகாசனம் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ சிந்திக்கலாம், நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணுறோம், ஓடுறோம், இதெல்லாம் கூட பயிற்சி தான். ஃப்ரீ ஹேண்ட் எக்ஸசைஸ்னு சொல்லுவாங்க. அது நிறைய உங்களுக்கு உங்கள் பிடி டீச்சர் சொல்லி கொடுப்பாரு. பட் யோகாவுக்கு அதுக்கு என்ன வந்து வித்தியாசம்? இந்த யோகா வந்து உன்னுடைய உடம்பை ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள் பண்ணுது.
மனதை அமைதிப்படுத்துது, ஃபோக்கஸ் கொடுக்குது. புரியல? எதுவும் ஒன்றும் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபோக்கஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். விவேகானந்தர் சொல்கிறார், கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் த சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ். மன ஒருமைப்பாடே உன்னுடைய வெற்றிக்கு முக்கியமான ஒன்று, கீ அப்படின்றாரு. அதனால் இதனால் நமக்கு வந்து இந்த யோகாசனத்தில் நம்ம பிராணாயாமம் எல்லாமே வந்து நம்ம அது ரெகுலேட் பண்ணுறோம். மொத்த உடம்பே மூணையும் சேர்க்குறோம், உடல், மனம், ஆன்மா. ஸோ 3 சக்திகள், ஆன்மா சக்தி இருக்குது, மனோசக்தி, அடுத்து உடல் சக்தி. ஸோ 3 சக்தியை சேர்த்தும்போது பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டை நம்ம செய்ய முடியும். ஆசனம் செய்கிறதுனால மன அமைதி கிடைக்குது. அதனால் சுகமான த பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அண்டு வில் கெட் த பீஸ், ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது உடல், நம்ம வந்து ஆசனம் செய்கிறதால உடல் தூய்மை அடையுது. உனக்கு நைட்டு நல்லா டின்னர் நிறையா சாப்பிட்ற, காலையில் பார்த்தா யூ ஃபீல் அன்ஈஸி. 2 ஆசனம் இருக்குது. ஒன்று ஒட்டியானா அண்டு நவுலி. ஒட்டியானாங்கிறது வயிற்று அப்படியே ஒட்டிக்கிறது, நவுலிங்கிறது அந்த வயிற்றில் அப்படியே ஒரு பக்கத்தில் வந்து அதை வந்து நாம் இயக்க முடியும். இப்படி சொல்லுவாங்க, இப்படி வயிற்று பகுதி இப்படி இருக்கும்போது ஒரு 10-15 நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உன்னுடைய கிளியர் ஆயிரும். ஸோ அது மாதிரி ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப அடிப்படை உடல் தூய்மைக்கு ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு அடுத்தது உன்னுடைய அது மொத்த உடம்பு என்ன ஆகுதுன்னா, நரம்புகள் எல்லாம், ரத்த ஓட்டம் எல்லாத்தையும் உனக்கு வந்து ஆரோக்கியப்படுத்துது. ஆனால் நீ ஃப்ரீ ஹேண்ட் எக்ஸசைஸில் அது ஆகாது. நான் ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சி சொல்லணும். இந்த யோகாசனம் வந்து நான் வந்து இடத்துல 50 வருஷமாக செஞ்சிட்ருக்கேன், 75லேருந்து, காலேஜ் டைம்லேருந்து. புரியல? நானும் யோகா டீச்சராக இருந்திருக்கேன். இங்கே சென்னை மடத்தில் வந்து பாலசங்கம் இருக்குது, அங்கே வந்து பசங்களுக்கு யோகா சொல்லுவோம். அப்புறம் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ், சென்னை சீனியர் சிட்டிசன் இந்த பில்டிங் கட்டினார்லேருந்து அவர் அச்சுதமாராயின்ட்டு, ஸோ தேசிகாத்மானந்தா, அவரு நானும் சீனியர்ஸுங்களுக்கு வந்து யோகாசனம் சொல்லிக் கொடுப்போம். அவ்வளோ ஆர்வம் வந்து எல்லாம் கற்றுக்குவாங்க. அதனால் உங்களுக்கு இந்த யோகா டே வந்ததுனால நிறையா வருஷம் வந்து இது மாதிரி பயிற்சி பண்ணுறீங்க, அதுக்கு அடிப்படையாக உங்களை தயார் பண்ணிக்கிறீங்க. அதனால் உங்களுக்கு இயல்பாகவே இந்த யோகாசனம் வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது. ஆனால் இதோட விட்டுறக்கூடாது, வாழ்க்கை பூரா யோகாசனம் செய்யணும். அப்போ தான் இந்த ஆரோக்கியத்தை நீங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும். அடுத்தது மனநலம், ஆரோக்கியம், இதோட நெகிழ்ச்சி, தளர்ச்சி, சக்தி இவைகள்லாம் மேம்படுகின்றன. அடுத்தது வந்து மனத்தை நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியும். அந்த வில் பவர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு அச்சீவ் பண்ணுறதுல வில் பவர் ரொம்ப வந்து அவசியம். அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த யோகாசனம் கொடுக்குது. ஸோ இந்த யோகாசனத்தில் பல நன்மைகளை நீங்களே உணர்றீங்க, செய்யறதுனால உணர்றீங்க. அது மட்டும் பத்தாது, டெய்லி யோகாசனம் பயிற்சி செய்யணும், வாழ்க்கை பூரா செய்யணும். அதனால் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் நாடு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். நாடு ஆரோக்கியமாக இருந்தால் நம்ம பெரிய 2047 நம்ம வந்து வளர்ந்த ஒரு பாரத்தை உருவாக்க முடியும். அதெல்லாம் உங்கள் இளைஞருடைய கையில் இருக்குது. அதற்காக நீங்கள் உழைக்க வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். Our sincere pranams to Reverend Maharaj for his special address. I thank our Reverend Secretary Swamiji for giving permission for this wonderful occasion. I thank our Reverend Polytechnic in charge Swamiji for his special address. I thank all the Reverend Swamijis for their presence. I thank our principal and our headmaster for their valuable support. I thank our chief guest for his presence. I thank the physical educational teacher Yuvraj sir and physical educational director Murugesh sir for arranging this event in a grand manner. We will conclude this event with Jai. जय श्री गुरु महाराज जी की, जय श्री महामाई की, जय श्री स्वामी जी महाराज जी की, जय श्री स्वामी ब्रह्मानंद महाराज जी की, जय श्री स्वामी रामकृष्णानंद महाराज जी की, जय श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती माई की,
जय श्री सिद्धिविनायक मूर्ति की जय।